हेलो स्टूडेंट्स, आज आलोचना मध्य ओडिया नाटकर सृष्टि विकास प्रक्रिया और आभिमुख्य विषय स्पष्ट धारणा प्रदान करा जिवो। नाटक एक मनोरंजन धर्मी कला। अभिनय योग्यता थिबा कारणरू एहाकु दृश्यकाव्य बोली कुहा जाए। 19 शताब्दीर शेष पादरे ओडिया नाटक सृष्टि होई क्रम विकास पथरे आगे चली। ओडिशारे नाट्यकलार एक प्राचीन एवं समृद्धशाली परंपरा रही। रामलीला, कृष्णलीला, भरतलीला, जात्रा, सुआंग, पाला, दंडनाट, जात्रा प्रभृति लोकनाट गुड़िक पारंपरिक धर्मधारणा सृष्टि करने सहित मनोरंजन धर्मी थिला। ओडिशारे प्राचीन नाट्यकलार प्रमाण मिले खारवेलंकर हाथीगुंफा शिलालेखरू। सेठारे सम्राट खारवेल निजको गंधर्व विद्यारे निपुण बोली कहिछंती। स्वयं सम्राट खारवेल निज राणींको सह नृत्याभिनय उपभोग करुथुबार चित्र राणी गुंफारे उत्कीर्ण होइछि। खंडगिरी थिबा एक नृत्यशिला नारी मूर्ति को भारतर सर्वप्राचीन नृत्यशिला मूर्ति बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती। अतीत रे ओडिशार संभ्रांत व्यक्ति माने मनोरंजन पाई संस्कृत नाटक मंचस्थ कराउथिले। पंचदश शताब्दी रे राजा कपिलेन्द्र देव परशुराम विजय नामक एक संस्कृत नाटक रचना करी सेथिरे ओडिया गीतटिए खंजिथिले। ओडिशा रे नाटक मंचस्थ हेबार प्राचीन परंपरा थिले हे विधिबद्ध भावे आधुनिक ओडिया नाटकर सृष्टि हेछि 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे। एही समय केवल नाट्य साहित्य नुह, एही समय रे ओडिया साहित्य रे गल्प, उपन्यास, प्रबंध और पत्रिका साहित्य पाई उन्मेष और विकासर समय मध्य सृष्टि होइछि। तबे ओडिया नाट्य साहित्यर सर्वप्रथम दृष्टांत 1877 मसीहारे जगमोहन लालांक बाबाजी नाटकरू देखिबाकू मिले। 1877 ରୁ 1935 मसीहा समयखंड हेउछि ओडिया नाटकर उन्मेष और विकासर आदि पर्व। ओडिया नाटकर उन्मेष पर्व 19 शताब्दीर सप्तम दशक बेलू बंगला, हिंदी, गुजराती, महाराष्ट्री प्रभृति प्रांतीय भाषा रे आधुनिक नाटक रचित होई सारिथिला। जगनमोहन लाला ओडिया नाटकर उन्मेष पर्वर नाट्यकार जे केवल प्रथम ओडिया नाटकर स्रष्टा नुहंती, प्रथम रंगमंचर प्रतिष्ठाता मध्य। से 1875 मसीहारे निज कुल देवतांक नाम अनुसारे राधाकांत रंगमंच नामक एक स्थायी मंच प्रतिष्ठा करथिले। एही मंचरे जगमोहनंक बाबाजी, सती, वृद्ध विवाह और प्रीति प्रभृति नाटक अभिनीत हेबा सह बहु बंगला नाटक अभिनीत होइछि। उन्मेष पर्वर क्रमरे जगमोहन लालांक परे आम दृष्टि को आसंती रामशंकर राय। प्रथम ओडिया पत्रिका उत्कल दीपिका 1866 ର प्रतिष्ठाता कर्मवीर गौरीशंकर रायंकर जे थिले अनुज। 1880 मसीहारे रामशंकरंकर कांची कावेरी नाटक रचना होइथिला। प्रकृत रे एहा प्रथम पूर्ण नाट्यगुण संपन्न क्लासिक धर्मी नाटकर मर्यादा लाभ करिछि। अतीत इतिहासर गौरवमय कहानी शुणाई जनसाधारणक मनरे जातीयता प्रीति जाग्रत कराइबा उद्देश्य
ରାମଶଙ୍କର ଏହି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଟକଟି ପ୍ରଥମେ 1881 ମସିହାରେ କଟକର ମାଣିକ ଘୋଷ ବଜାର ବାସିନ୍ଦା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ମିତ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ବନବାଳା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ। ତୃତୀୟ ନାଟକ କଳିକାଳ 1883ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ରାମ ବନବାସ 1891 ନାଟକରେ ଟ୍ରାଜେଡିର କଳାତ୍ମକ ବିଭବ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉନ୍ମେଷ କାଳର ଆଉ କେତେଜଣ ସ୍ମରଣୀୟ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି କାମପାଳ ମିଶ୍ର, ପଦ୍ମନାଭ ନାରାୟଣ ଦେବ, ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ହେଉଛି ସୀତା ବିବାହ 1899, ବସନ୍ତ ଲତିକା 1913, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର 1902 ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଶବରୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପଦ୍ମନାଭ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ 1901, ବାଣା ଦର୍ପ ଦଳନ 1901, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସ୍ୱୟଂବର, ଅହଲ୍ୟା ପାପମୋଚନ 1902, ତାରକ ସଂହାର, ଦାନ ପରୀକ୍ଷା 1903, ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦି। ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ ନାଟ୍ୟକାର ସମୁଦାୟ 11 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଟକ ରଚନାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶୀର୍ଷକ ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା 1904, ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ 1904, ସୁହାସିନୀ ପ୍ରହସନ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ 1905, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ 1905, ପ୍ରେମଲତା ପ୍ରଭୃତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନାଟକରେ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଅବିଚାର, କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ 1936ରୁ 1950 ମସିହାକୁ ଆମେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। 1936 ମସିହାରୁ 1950 ମସିହା ମଧ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ଧାରା ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, କାଳୀଚରଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପ୍ରମୁଖ ନାଟ୍ୟକାର ଗଣ ନାଟକର ଦୁର୍ବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ନାଟକର ଉଭୟ ଆତ୍ମିକ ଓ ଆଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀ, ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ଇରାନୀ, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଚଷା ଝିଅ, କାଳୀଚରଣଙ୍କର ବାଂଶରୀ ବିଳାସ, କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି, ବନ ବିହାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଚୁମ୍ବନ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ, ଶ୍ରୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ଶକୁନ୍ତଳା, ପ୍ରତିଶୋଧ, ଭାତ ରକ୍ତମାଟି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଭିମାନ, ଭାଇ ଭାଉଜ, ମ୍ୟାନେଜର, ମୂଲିଆ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କର ପ୍ରେମପୁଷ୍ପ, ପରିଣତି, ଅଦୃଷ୍ଟ, ଜହର ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, କାଳୀଚରଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାରଗଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ
ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସେହି ସମୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟକାର। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ତୃତୀୟ ସମୟସୀମା 1951ରୁ 1980କୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦାବି କରେ। ଏହି ସମୟରେ ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ ତଥା ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟର ଅର୍ଥାତ୍ 60 ଦଶକର ନାଟ୍ୟକାର ଓ ନାଟକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ସମୟକାଳର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାରି ରହିଲା। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ନାଟକରେ ନବନାଟ୍ୟ ଧାରାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନେ ଗତାନୁଗତିକ ଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ 60 ଦଶକକୁ ନୂତନତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିବା ନବଜାଗରଣ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ଏ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 45 କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତେବେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାନୁନଗୋ, କୁଞ୍ଜ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ହରିହର ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜୟ ଶତପଥୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଅଟନ୍ତି। 70 ଦଶକରୁ 80 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ନିଜକୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସାମିଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଏତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆସିଛି ଯେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକାଇବା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକ ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଭରସା, ପରକଲମ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଅଭାଗିନୀର ସ୍ୱର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ସେହି କ୍ରମରେ କମଳଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଧନେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମମତା, ସେବିକା, ପରପୁରୁଷ, ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଅଟନ୍ତି। ସେପରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1945 ମସିହାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା, ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯୌବନ ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1945 ମସିହାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ନାଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଆନ୍ତି।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନାଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିକର ନାଟକ ନାମ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ନାଟକ, ଅବରୋଧ ନାଟକ, ସାଗର ମନ୍ଥନ, ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, କାଠଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ନିଜ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ତେବେ ତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା 1940ରୁ 1980 ମଧ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ସର୍ବାଦୌ ସ୍ମରଣୀୟ।